ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 2/9/2025 मसीहा प्रातः मुरली। आमर प्रिय बापदादा कहले, मिठे बच्चे तुमे माने विश्वरे शांति स्थापन करिबा पाई निमित्त अट। सेथिपाई तुम मानकु केबे भी अशांत हेबा उचित नुहे। प्रश्न रे बाबा पचारिले, बाबा क्यों संतान मानकु फरमान बरदार अर्थात आज्ञाकारी संतान बोली कहउछन्ति। उत्तर रे बाबा बुझेई देले, बाबांक ठारू जेउ मुख्य आज्ञा मिलेछि कि पिला माने अमृत बेलारे उठी बाबांकु मने पकाओ। जेउ माने एही मुख्य आदेश को पालन करिथांती, सकाळु सकाळु उठी स्नान इत्यादि करी फ्रेश होई निर्धारित समय रे जोगर यात्रा रे रहिथांती, बाबा सेही मानकु सुपुत्र बा आज्ञाकारी बोली कहउछन्ति। सेही माने ही भविष्यत रे राजा हेबे। कुपुत्र संतान माने झाड़ू लगाइबे। ओम शांति। एहार अर्थ तो संतान मानकु बुझा जाइछि। ओम अर्थात मु आत्मा अटे। एपरि तो समस्ते कहउछन्ति जीव आत्मा निश्चय अछन्ति एवं सबु आत्मा मानकर पिता जणे ही अटन्ति। शरीरर पिता अलगा अलगा होइथांति। एक कथा मध्य पिला मानकर बुद्धि रे रहिछि जे लौकिक पितांक ठारू हदर बा सीमित एवं पारलौकिक पितांक ठारू बेहदर माने असीमित संपत्ति मिलुछि। वर्तमान मनुष्य माने चाहुछन्ति विश्वरे शांति हेउ। जदि शांति निमंते चित्र माध्यम रे बुझाउछन्ति, तेबे शांति पाई कली जुगर अंत और सत्य जुगर आदिर संगम पाखकु नहीं जिबा दरकार। एहा हेउछि सत्य जुग नुआ दुनिया। सेठारे एक धर्म रहुथिबारु पवित्रता शांति सुख सबु रहिछि। ताकु स्वर्ग बोली कुहा जाउछि। एक कथा तो समस्ते मानिबे, नुआ दुनिया रे सुख अछि, दुख रहि पारिबो नाही। काहाकु बुझाइबा मध्य बहुत सहज अटे। शांति एवं अशांतिर कथा एही विश्वरे थाए। ताहा हेउछि निर्वाण धाम, जेउठी शांति अशांतिर प्रश्न ही उठी पारिबो नाही। पिला माने जेतेबेले भाषण करूछन्ति, प्रथमे विश्वरे शांतिर कथा उठाइबा दरकार। मनुष्य शांति प्रतिष्ठा पाई बहुत प्रयास करूछन्ति। सेमानंकु पुरस्कार मध्य मिलुछि। वास्तव रे एथिरे कौनसी दौड़ा दौड़ी करिबार कथा ही नाही। बाबा कहउछन्ति, केवल निज स्वधर्म रे स्थित होई रहिले विकर्म विनाश होई जिवो। स्वधर्म रे स्थित हेले शांति होई जिवो। तुमे ही हेउछ सर्वदा शांत बाबांकर संतान। सर्वदा शांत सेही बाबांकर आमे संतान। एही संपत्ति तांको ठारू मिलुछि। ताहाकु केही मोक्ष कहि पारिबे नाही। मोक्ष भगवान को मध्य मिली पारिबो नाही। भगवान को मध्य अभिनय करिबाकू पड़ुछि। कहउछन्ति प्रतिकल्प अर्थात कल्पर संगम जुगरे मु आसुछि। जेतेबेले भगवान को मध्य मोक्ष मिलु नाही, तेबे पिला माने केपरि मोक्ष प्राप्त करि पारिबे। एही सब कथा को सारा दिन विचार सागर मंथन करिबा उचित। बाबा तो केवल तुम संतान मानकु ही बुझाउछन्ति। तुम संतान मानकर बुझाइबार अधिक अभ्यास रहिछि। शिव बाबा बुझाउछन्ति, तेणु तुमे सबु ब्राह्मण माने ही बुझी पारुछ। तुमकु ही विचार सागर मंथन करिबाकू हेबो। तुमे माने सेबारे उपस्थित अछ। तुमकु तो बहुत बुझाइबाकू पड़ुछि। दिन राति सेबारे रहिछ। सारा दिन म्यूजियम को बुझाइबाकू आसुथिबे। केउठी केउठी रात्रि 10टा-11टा पर्यंत मध्य आसुछन्ति। सकाळ 4टारू मध्य केउठी केउठी पिला माने सेबारे लागि पडुछन्ति। एहा तो हेउछि घर। जेते बेले चाहिबो सेते बेले बसी पारिबो। सेंटर को बाहारू दूर दूरांतरू आसुछन्ति। तेणु तांको पाई निर्दिष्ट समय रखिबाकू पड़ुछि। एठारे तो जे कोनसी समय रे पिला उठी पारिबे, किंतु एपरी समय रे तो पढ़िबा उचित नुहे।
ଯେତେବେଳେ କି ପିଲାମାନେ ଉଠିବେ ଏବଂ ଢୁଳାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳର ସମୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଆସିବେ, ତଥାପି ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ କୁପୁତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ନା? ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛନ୍ତି। ସୁପୁତ୍ର ଯାଇ ରାଜା ହେବେ, କୁପୁତ୍ର ଯାଇ ଝାଡ଼ୁଦାର ହେବେ। ସବୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଥାଏ ଯେବେ ଏକ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସିଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଥାଏ, କାରଣ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ନା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ଯେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କେତେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ତ୍ରେତାରେ 3/4 କୁହାଯିବ। ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ନା, 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିଥାଏ। 25 ଶତକଡ଼ା ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଖିଟପିଟି ହେବ। 2 କଳା କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା କମ୍ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତି, ନର୍କରେ ବିଲକୁଲ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ନଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। 84 ଜନ୍ମ ଏବେ ପୁରା ହେଲା। ଏକଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ କେବେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଇଏ ତ ଦେବତା ଭଳି ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଅସୁର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି କେତେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି 6-7ଟି କୁଟୁମ୍ବ ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଏକଦମ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସ୍ନେହରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଘରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ। ଏଠାରେ ତୁମେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବା ଶିଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରର ଯାଞ୍ଚ କର। ମୁଁ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରୁନାହିଁ ତ? କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ? ଏପରି ବସି ନିଜକୁ କେହି ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ଯଦି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଥିବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପୁଣି କିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଘରେ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଯଦି ହଇରାଣ କରେ, ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ଇଏ ତ ମରିଗଲେ ଭଲ। କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାହା ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଆମକୁ ତ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛ, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ସେ ତ ହୀରା ସଦୃଶ। ସେ ତୁରନ୍ତ ତୁମକୁ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେବେ ଯେ ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଏପରି ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଚଳଣି ଦେବତ୍ୱ ବା ଦୈବୀ କୂଳ ସଦୃଶ ନୁହେଁ।
ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୁନିଆ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରହିବ। ସଙ୍ଗମରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସାଥିରେ ତ ଧର୍ମରାଜ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେବେ ହିସାବ କିତାବ ପରିଶୋଧ ହେବାର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। କର୍ମଭୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ବେମାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ମନେ ପକାଇଛ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କାମର? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଲଢ଼େଇ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ। କହିଥାନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାୟା ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ହିଁ ଲାଗିଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ନା, ସାରା ଆୟୁ ବୁଝାଇଲି ତଥାପି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଅ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁ ହିଁ ଓଲଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧା ଅଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ିଥିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ। ପଢ଼ିଥିଲେ ସଂଶୟ ଉଠାଇବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ନା କାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେପରି ଗୁରୁ ଶିଖାଇବେ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯିଏକି ଭକ୍ତି ନ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଅନୁସରଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ପୂଜାରୀ କହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ। ସେଠାରେ କେହି ପୂଜାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଝାଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିବେ, ନଚେତ୍ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ? କେବଳ ଏକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ରହିବେ ନା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ହେଉଛୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନାହିଁ, ନା ତ୍ରେତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ପରମଧାମରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ରହିବ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ପୁଣି ପାଳନା। ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କାଇଦା ଅନୁସାରେ କହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ନିଶା ରହିଛି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ରଚନା କିପରି ହେଉଛି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ରଚନା ଅଟେ। ଏହା ଯେପରି ବାଜୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତି ମାରିବା ଖେଳ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ। ବାଜୋଲି ଖେଳରେ ଚୁଟି ଏବଂ ପାଦ ପରସ୍ପର ମିଶିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ପଛରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯୁଗ ରହିଛି। ଏହି ବିରାଟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣବାଲାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କାମର ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚାରା ଲାଗୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହିଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ। ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ତଥା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ ତ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସୁଖର ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଗମପୁରର ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ବୁଝେଇଦେଲେ ବାବା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମନ ବଚନ କର୍ମ ତିନୋଟି ଯାକରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ହାଇନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏବଂ ହୋଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି ଉଦାସ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବେଗମପୁରର ବାଦଶାହ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ତଥା ସିଂହାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ହିଁ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଲେ ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା। ଜ୍ୱାଳା ରୂପର ଯୋଗ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରର ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ତେବେ ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେହି ସବୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ତେବେ ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେହି ସବୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦେଶର ଶୀତଳ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି କରାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପାପର ଅଗ୍ନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।